خالد بن ولید اسلام کی تاریخ کے عظیم ترین سپہ سالاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی غیر معمولی بہادری، بہترین عسکری حکمت عملی، اخلاص اور اللہ پر کامل بھروسے نے اسلامی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رحرہ کا تعارف: نام خالد بن ولید بن مغیرہ، لقب سیف اللہ، اللہ کی تلوار، قبیلہ بنو مخزوم قریش، والد ولید بن مغیرہ، پیدائش تقریباً 592 21 مکہ مکرمہ۔ اسلام قبول کرنا: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی۔ خالد بن ولید ابتدا میں اسلام کے مخالف تھے اور کئی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف شریک ہوئے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے اسلام کی حقانیت کو پہچان لیا۔ خاص طور پر صلح حدیبیہ کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ اللہ کا سچا دین ہے۔ آخرکار 8 ہجری 690 میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عمرو بن العاص اور عثمان بن طلحہ کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑے محبت بھرے انداز میں استقبال کیا اور فرمایا کہ مجھے امید تھی کہ خالد جیسا عقلمند شخص ایک دن ضرور اسلام قبول کرے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سابقہ اعمال پر معافی مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسلام اس سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت، جہاد اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے وقف کر دی۔ اپنی بے مثال بہادری اور عسکری مہارت کی وجہ سے انہیں سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا عظیم لقب ملا اور وہ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین سپہ سالاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سیف اللہ کا لقب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے عظیم سپہ سالار اور جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا عظیم لقب رسول اللہ رضی اللہ عنہ نے عطا فرمایا۔ یہ لقب آپ کی بے مثال بہادری، شجاعت، حکمت عملی اور اسلام کی خاطر عظیم خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ سن 8 ہجری میں غزوہ موتا کے دوران مسلمانوں کے تینوں مقرہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اس نازک موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کی قیادت سنبھالی۔ آپ نے نہایت دانشمندی، بہادری اور بہترین جنگی حکمت عملی سے مسلمانوں کو شدید خطرے سے محفوظ نکالا۔ جب مدینہ میں اس جنگ کی خبر پہنچی تو رسول اللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ نے کفار پر سونت رکھا ہے۔ اسی عظیم بشارت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں متعدد اہم فتوحات حاصل کیں، جن میں فتح مکہ، جنگ یمامہ اور جنگ یرموک نمایاں ہے۔ آپ کی جرأت، تدبر اور اللہ پر کامل بھروسہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سبق: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، اخلاص، بہادری، بہترین منصوبہ بندی اور اللہ پر توکل انسان کو عظیم کامیابیاں عطا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں حضرت خالد بن ولید کی خدمات: خالد ابن الولید نے ابوبکر الصدیق کے دور خلافت 1113 ہجری میں اسلام کی سربلندی کے لیے بے مثال خدمات انجام دیں۔ ان کی جرأت، حکمت عملی اور قیادت نے اسلامی ریاست کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1. فتنہ ارتداد کا خاتمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب کے کئی قبائل مرتد ہو گئے اور بعض جھوٹے مدعیان نبوت سامنے آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف کارروائی کے لیے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار مقرر کیا۔ حضرت خالد میں مختلف قبائل کے خلاف کامیاب مہمات چلائیں اور اسلامی حکومت کو دوبارہ مستحکم کیا۔ 2. مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ: حضرت خالد بن ولید نے یمامہ کی مشہور جنگ میں
मुसैलमा कज़्ज़ाब की फ़ौज का मुकाबला किया। सख्त जंग के बाद मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई और मुसैलमा कज़्ज़ाब मारा गया। इस फ़तह से इस्लाम के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा फितना ख़त्म हो गया। 3. इराक़ की फतूहात। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत खालिद को इराक़ भेजा। उन्होंने कई अहम इलाक़ों को फ़तह किया और इस्लामी रियासत की सरहदें वसी की। इन फतूहात से मुसलमानों की ताकत में इजाफ़ा हुआ और इस्लाम का पैगाम मज़ीद इलाक़ों तक पहुँचा। 4. शाम की मुहिम्मात। हज़रत खालिद बिन वलीद को बाद में शाम भी भेजा गया, जहाँ उन्होंने इस्लामी लश्करों की मदद की और मुतअद्दिद मारकों में अपनी बेहतरीन फ़ौजी हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया। इनकी आमद से मुसलमानों के हौसले बुलंद हुए और फतूहात की राह हमवार हुई। 5. बेहतरीन फ़ौजी क़यादत। हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी बहादुरी, नज़्म व ज़ब्त, तेज़ फ़ैसलों और गैर मामूली जंगी हिकमत अमली की वजह से मशहूर थे। वो हमेशा अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाते और हर मुश्किल मौके पर साबित कदम रहते थे। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में हज़रत खालिद बिन वलीद की खिदमात, उमर इब्न अल-ख़त्ताब के दौर खिलाफत में खालिद इब्न अल-वलीद ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेमिसाल खिदमात अंजाम दी। अगरचे हज़रत उमर ने उन्हें सपे सालार के मनसब से माज़ूल कर दिया था, लेकिन हज़रत खालिद ने बग़ैर किसी नाराज़ी के आम सिपाही की हैसियत से भी पूरी वफ़ादारी और इखलास के साथ जिहाद जारी रखा। 1. सपे सालारी से माज़ूली पर इताअत। हज़रत उमर ने खिलाफत संभालने के बाद हज़रत खालिद को सपे सालार के ओहदे से हटाकर दूसरे कमांडर को मुकर्रर किया, ताकि लोगों को ये यकीन रहे कि फ़तह सिर्फ़ अल्लाह ताला की मदद से होती है, किसी एक शख्स की वजह से नहीं। हज़रत खालिद ने इस फ़ैसले को खुश दिली से कबूल किया और मुकम्मल इताअत का मुज़ाहरा किया। 2. शाम की फतूहात में किरदार। हज़रत खालिद बिन वलीद ने शाम में इस्लामी लश्करों की क़यादत और मावनत जारी रखी। उनकी जंगी महारत और बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत मुसलमानों को कई अहम इलाक़ों में कामयाबियाँ हासिल हुईं। 3. जंगे यरमूक में नुमाया खिदमात। बैटल ऑफ यरमूक में हज़रत खालिद ने गैर मामूली अस्करी सलाहियत का मुज़ाहरा किया। उनकी हिकमत अमली के बायस मुसलमान फ़ौज ने बड़ी कामयाबी हासिल की और रोमी सल्तनत को फ़ैसला कुन शिकस्त हुई, जिससे शाम में इस्लामी हुकूमत मजबूत हुई। 4. आजिज़ी और इखलास। सपे सालार के ओहदे से हटाए जाने के बावजूद हज़रत खालिद ने ना कोई एहतजाज किया और ना ही नाराज़ी ज़ाहिर की। उन्होंने साबित किया कि उनका मकसद सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा और इस्लाम की खिदमत था। 5. इस्लामी रियासत का इस्तेहकाम। हज़रत खालिद की फतूहात और कुर्बानियों ने इस्लामी रियासत को मजबूत बनाया। उनकी खिदमात ने शाम और दीगर इलाक़ों में इस्लाम के फैलाव और मुसलमानों के इक़्तिदार के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। हज़रत खालिद बिन वलीद की वफ़ात इस्लामी तारीख़ का एक अहम वाक़या है। हज़रत खालिद बिन वलीद का इंतकाल 21 हिजरी 652 में हुआ। ज़्यादातर तारीख़ी रवायात के मुताबिक आपकी वफ़ात हिम्स, मौजूदा शाम में बीमारी के बायस हुई, अगरचे बाज़ कदीम रवायात में मदीना मुनव्वरा का भी ज़िक्र मिलता है। आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मारकों में शिरकत की और कभी शिकस्त नहीं खाई। वफ़ात के वक्त आपने फरमाया कि मेरे जिस्म पर नेज़ों, तलवारों और तीरों के बेशुमार ज़ख्मों के निशान हैं, मगर मुझे मैदान जंग में शहादत नसीब न हुई, बल्कि मैं बिस्तर पर वफ़ात पा रहा हूँ। फिर फरमाया, बुज़दिलों की आँखें कभी न सोएं। ये अल्फाज आपकी शहादत की शदीद आरज़ू को ज़ाहिर करते हैं। आपकी कब्र हिम्स, शाम में वाक़या है, जहाँ बाद में आपकी याद में एक मस्जिद भी तामीर की गई। सबक: हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़िंदगी हमें अल्लाह की राह में इखलास, बहादुरी, साबित कदमी और दीन की खिदमत का दर्स देती है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की सरबलंदी के लिए वक्फ कर दी और हमेशा अल्लाह की रज़ा को मुक़द्दम रखा।